الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي الليلة السابعة عشر من شهر ربيع الأول لعام 40 و400 وألف للهجرة، الموافقة للرابعة والعشرين من شهر نوفمبر لعام 18 و2000. نجتمع في هذا البيت المبارك لأجل قراءة ودراسة كتاب الله تبارك وتعالى، وقد افتتحنا بفضل الله عز وجل في الدرس السابق سورة جديدة، ألا وهي سورة البلد، وقمنا بتفسير الآيات الثلاثة الأول بتوفيق الله تبارك وتعالى وتسديده، ونستأنف حيث توقفنا مع الآية الرابعة بإذن الله تبارك وتعالى. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque samedi soir afin de lire et d'étudier ensemble la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et grâce à Allah tabaraka wa ta'ala, nous avons pu la semaine dernière débuter l'étude d'un nouveau chapitre coranique intitulé La cité, la ville, Al-Balad. Et nous avons pu traiter les 3 premiers versets de ce chapitre coranique, et nous allons reprendre aujourd'hui Inch'Allah ta'ala avec le verset numéro 4, الذي هو قوله تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد. لقد هذا جواب القسم، وقد تقرر معنا مرارا أنه ما من قسم إلا وله جواب، وجواب القسم هنا هو قوله تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد. واللام في لقد موطئة للقسم، فهي تشعر أن هناك قسم مقدر آخر، فكأنه أقسم أكثر من مرة. وقد حرف يستعمل للتحقيق، وخلقنا من الخلق وهو الإيجاد من العدم، فالله تبارك وتعالى أوجد الإنسان وغيره من المخلوقات بقوله كن فكان. وجاء الفعل بضمير الفاعلين إشارة إلى تعظيم الفعل، بحيث لا يقدر عليه إلا من كان عظيما. والإنسان مر معنا أن الإنسان في القرآن المكي في الغالب يراد به الكافر، وقد يراد به جنس البشر، وحينئذ يكون الكلام موجها إلى جميع بني آدم. في كبد، الكبد هذا اختلف العلماء في تعيين معنى هذه الكلمة على 3 أقوال. أما القول الأول فالكبد بمعنى المشقة والصعوبة، ومنه قول العرب الكبد، وهو الدم الذي اشتد وتغلظ، فالكبد بمعنى الشدة. ومنه قولهم كابد يكابد مكابدة، أي تعرض للصعوبة، فيكون المعنى حينئذ لقد خلقنا الإنسان بالمعنى العام، أي جميع بني آدم، من كبد، من صعوبة، من وجوده في بطن أمه، وأمه تحمله وتتحمله، كما وصف الله تبارك وتعالى حملته أمه وهنا على وهن، وقال عز وجل
كرها ووضعته كرها. فحمل الطفل في بطن الأم شاق وصعب وعزيز، ثم يخرج هذا الطفل من بطن أمه كما وصفه الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لا قدرة له على الكلام ولا على القيام ولا على الحركة ولا على أن يستجلب لنفسه أي نفع ولا أن يدفع عن نفسه أي ضر، هو عاجز تمام العجز. ثم بعد ذلك يشعر بالألم عندما تخرج أسنانه من لحم لحييه، ثم بعد ذلك يتعلم المشي على قدميه ويتعرض للسقوط، ثم بعد ذلك يكبر وينمو وينشأ حتى يصير رجلا، وعندئذ يتعرض لنوع آخر من المشقات وهو السعي وراء لقمة العيش، وكذلك يتعرض للمرض ويتعرض للفقر ويتعرض لأمور كثيرة من بلاء وامتحان واختبار وجوع وحرب وموت وما أشبه ذلك. وهذا مصداقه قوله تبارك وتعالى: لتركبن طبقا عن طبق، أي لتنتقلن من مرحلة إلى أخرى. وجل هذه المراحل لها حظها من المشاق. لقد خلقنا الإنسان في كبد. وإذا قلنا بأن معنى الكبد المشقة والصعوبة، كان الأليق أن يقال بأن الإنسان في هذه الآية يراد به الجنس، أي جميع بني آدم، لأن المسلمين والكافرين في هذا على حد سواء في الظاهر طبعا، أما في العاقبة فالعاقبة للمتقين. وأما القول الثاني فالمقصود بالكبد انتصاب القامة واعتدالها، أي أن هذا الإنسان خلقه الله تبارك وتعالى كما وصفه في كتابه في أحسن تقويم، يعني كاملا قائما يمشي على رجليه وقامته معتدلة مستقيمة. وقال عز وجل: الذي خلقك فسواك فعدلك. والقول الثالث منقول عن أحد السلف وهو ابن زيد، وفيه بعد ظاهر، حيث قال أن الكبد بمعنى السماء، وفهم من ذلك أن الإنسان هنا هو آدم عليه السلام، لأنه خلق في الجنة. وهذا القول كما قلنا بعيد، لأن العرب لم تسمي السماء كبدا أو كبدا، وإنما تقول في كبد السماء، أي في وسطها، ولا تريد بالكبد السماء ذاتها. ثم هناك قول آخر، وهو أن الكبد هو فعلا المشقة، لكن هي مشقة أخرى غير التي ذكرناها، وهي تختلف بين المؤمنين والكافرين. فالمؤمن يتعرض للمشقة والبلاء والامتحان والاختبار ليمحصه الله تبارك وتعالى ويرفع قدره ويعلي منزلته ويكفر سيئاته ويدخله جناته. أما الكافر لما أعرض عن ربه عز وجل وصرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى تعرض لمشقة أخرى، حيث التزم بأوامر معبوده وانتهى بنواهي معبوده، لا سيما إذا تعددت آلهته. وهذا شأن المشرك، حيث يصرف العبادة لأكثر من إله، فله إله يأمره بكذا وله آخر يأمره بكذا
وله آخر يأمره بكذا وكلها تنهاه عن بعض الأشياء فتتراكم الأوامر والنواهي فيجد نفسه في بحار المشقات لا يكاد يخرج رأسه منها. وهذا يؤيده قوله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الذي أعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى وعبد غيره سبحانه وتعالى لا بد أن يتعب في هذه الحياة، لا بد ألا يستمتع بها وألا يتمتع بها وإن بدا في أعين الناس أنه أسعد الناس، هذا ليس بالصحيح. لقد خلقنا الإنسان في كبد. وثمة قول خامس يقول أن هذا الإنسان رجل بعينه اسمه أبو الأشدين الجمحي، وكان معروفا بشدة بطشه وقوته، كان لا يكاد أحد أو لا يستطيع أحد أن يغلبه. ولنا قصة أخرى أو زيادة تفصيل في قصته في الآيات التي تأتي لاحقا إن شاء الله تعالى. Dans le 4e verset, Allah Ta'ala dit لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Laqad est en fait la contraction, ou plutôt la fusion de deux mots en arabe. Le lam, qui est tout seul, et qad, qui est tout seul. Il y a beaucoup de mots en arabe qui sont en fait des contractions, des fusions de deux éléments, que très peu de gens savent qu'en fait ce n'est pas un seul mot, mais ce sont les deux. C'est comme par exemple hada ou haoula. Le ha dans hada ou dans haoula, c'est un harf tanbih. La preuve, tu peux avoir za et oula tout seul en enlevant le ha. Ici, la qad, donc c'est deux particules. Il y a le lam tout seul, la, et qad. Ce lam là, il sert à appuyer l'information. C'est un élément qu'on apporte dans la phrase pour confirmer et appuyer l'information. Et généralement, il sous-entend un serment. Il sous-entend un serment. Donc déjà, Allah tabaraka wa ta'ala, il a juré sur al-balad, sur al-walad, al-walid wa ma walad. Donc il a déjà juré plusieurs fois. Et ce lam ici, il sous-entend un serment. C'est comme si on jurait encore pour appuyer et confirmer l'information. Qad, c'est un harf qui sert aussi à appuyer l'information. Qad aflaha al-mu'minun. Mais généralement, quand il rentre sur le verbe au madi, il indique la confirmation. Et quand il rentre sur le verbe au mudari', il indique l'approximation. تقول مثلا قد يصدق الكاذب أو قد يجود البخيل. قد indique l'approximation, soit vers le supérieur, soit vers l'inférieur. On dira il se peut que le menteur dise la vérité, ou il se peut que l'avare soit généreux. Qad. Donc fais attention quand tu lis et que tu trouves qad, sur quel verbe il rentre. Est-ce qu'il précède un verbe au passé ou un verbe au présent? Et en fonction du verbe qui précédera et du contexte général de la phrase, alors tu seras en mesure de savoir s'il indique la confirmation ou s'il indique l'approximation. Là, tu comprends l'importance de la maîtrise ou de la connaissance de la langue arabe pour pouvoir comprendre les textes du Coran et de la Sunna. Et que des fois, un seul mot, dans son sens, il changera toute la phrase. Comme on l'avait vu la dernière fois avec wama walad. Wa walidin wama walad. Comme quoi wama, ici certains avaient vu qu'il indiquait la négation, d'autres ont dit qu'il indiquait le pronom relatif. Laqad. Après ça, n'a pas d'équivalent en français. Mais si on voulait apporter un élément, un semblant de traduction, on dirait certainement, assurément, nous avons créé.
Donc si on ne vit pas au XIVe siècle avec les aristocrates, on va trouver ça un peu dépassé comme façon de s'exprimer. Khalaqa, donc tout le monde sait que khalaqa signifie créer. Et créer signifie faire exister à partir du néant. Al-ijad min al-adam. Et le seul qui a cette capacité, ce pouvoir, cette perfection, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le seul qui peut faire exister à partir du néant. Comment? En disant kun, en disant soit. Et ça existe. Et c'est là qu'on comprend que al-khalq, la création, fait partie des attributs à travers lesquels on exprime l'unicité divine. Parce qu'il est le seul à pouvoir créer ainsi. Même si le mot créer, on peut lui attribuer un sens plus général. Et à ce moment-là, on pourra l'attribuer autre que lui. Comme quand Isa alayhi salam dit à Banu Israël, Inni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi idhnillah. Je crée pour vous à partir de la glaise la forme d'un oiseau. Il a dit je crée. Ou encore quand Allah Ta'ala dit fatabarakallahu ahsanu al-khaliqin. Donc que soit béni Allah Ta'ala, le meilleur des créateurs. Donc il y a des créateurs. Mais quand on parle de plusieurs créateurs, on ne parle pas du même sens dans la création. D'accord? C'est comme dans le hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'adresse, il parle des gens qui représentent les créatures douées d'âme. Il dit que le jour de la résurrection, on leur dira ahyu ma khalaqtum. On leur dira donnez vie à ce que vous avez créé. Donc le fait d'avoir dessiné, d'avoir sculpté, d'avoir représenté un être doué d'âme est en soi-même de la création. Mais pas comme celle attribuée à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'humain, lui, il doit prendre un support qu'il va changer pour donner un résultat final. On appellera ça comment? Khalaq. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il n'a qu'à dire soit pour que ce qu'il veut créer existe. Donc il y a une grande différence entre les deux créations. Et ici Allah Ta'ala dit nous, en parlant de lui. On a déjà vu que lorsqu'Allah Ta'ala, lorsqu'il s'exprime à la première personne du pluriel, c'est pour indiquer la grandeur de l'action. La grandeur de l'action. Donc lorsque l'action qu'Allah Ta'ala accomplit est grandiose et immense et seul lui peut l'accomplir, alors il emploie généralement le nous de majesté pour montrer à quel point il est au-dessus et à quel point ce qu'il a fait est grandiose. Al-Insan. Al-Insan, on l'a déjà dit de nombreuses fois dans notre cours du tafsir, que dans le Coran, mais quoi? En général, quand je dis en général, ça veut dire en majorité, ce qui signifie qu'il peut exister des exceptions. En général, le mot insan fait référence à celui qui ne croit pas, à l'incrédule, celui qui a refusé de croire au message apporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Généralement, ça vise Quraysh en premier, parce que ce sont les premiers visés par ce discours-là, même si ça s'adresse à toute personne qui leur ressemble dans cela. Notre premier avis, l'insan ici, c'est le mécréant, celui qui refuse de croire. Deuxième avis, l'insan, c'est l'être humain, dans sa nature, quel qu'il soit croyant ou non, tous les êtres humains. Et un troisième avis comme quoi, ici, l'insan, c'est un être humain en particulier. C'est quelqu'un spécifique qui est visé. On aura l'occasion d'en reparler après, Inch'Allah ta'ala. Donc, assurément et certainement, oui, nous avons créé l'être humain min kabad. Min kabad. Min, on avait vu ensemble aussi qu'il a plusieurs sens en fonction du contexte de la phrase. Soit il indique al-tab'id, la partition,
soit il indique al-ibtida, le point de départ, soit il indique al-jins, la nature. لقد خلقنا الإنسان من كبد. Al-kabad, chez les savants de tafsir, a plusieurs sens. Le premier, al-kabad dans le sens de difficulté, quelque chose de dur. Et à partir de cette base linguistique, al-kabad, les Arabes ont construit d'autres mots, comme al-kabid, comme nous on dirait plus al-kibda, le foie. Le foie qui est du sang qui s'est solidifié, qui s'est durci, qui s'est épaissi. Le foie c'est du sang. وحلت لنا دمان وميتتان فما الدمان ما on nous a autorisé 200, pas 200 après 199, 200. C'est quoi les 200? On va m'en dire un. Le kabid, le foie. Le deuxième c'est quoi? Bismillah. Là, le muscle il est tahir. On ne peut pas le manger. Non? Le mukh, là. ليس المخ. كيفاش تقول بالعربية؟ La rate, الطحال. الطحال. Je ne vous demande pas c'est quoi le mectété. Donc, on appelle le kabid comme ça le foie, parce que c'est du sang en fait. D'ailleurs, chez les ulama aujourd'hui qui traitent les questions de don d'organes, c'est une question qui revient souvent. On dirait tout le monde il veut donner ses organes. On dirait moi j'ai plus besoin de nos poumons. Et donc ceux qui autorisent, donc il y a plusieurs avis, ceux qui autorisent mutlaqan, ceux qui autorisent dans ce qui se régénère. Dans ton corps, tu as des organes qui se régénèrent. Si je t'enlève un morceau, tu laisses un peu de temps et hop, ça revient comme c'était avant. Comme le foie. Comme c'est fait avec du sang, et que le corps il est fourni en sang, alors il se régénère. Donc le kabid, on l'a appelé comme ça parce que c'est du sang qui s'est endurci, qui s'est épaissi. Et al-kabad, ça veut dire la difficulté, quelque chose de dur. Pas dur dans la texture, mais dur dans la difficulté. Qu'est-ce que ça signifierait alors? Nous avons certes et assurément créé l'humain dans la difficulté. En fait, ça veut dire que l'être humain, il est voué à être confronté à la difficulté tout au long de sa vie. Même avant même qu'il ne naisse, avant même qu'il ne vienne au monde. Cette première difficulté qui est éprouvée, pour lui, c'est sa mère qui l'éprouve. Comme Allah Ta'ala le cite dans le Coran, lorsqu'il nous dit que sa mère, donc l'être humain, Allah il lui a ordonné d'être bienfaisant envers ses parents, puis il parle de sa mère en disant sa mère le porte douleur après douleur, difficulté après difficulté. Et dans notre verset, kurhan ووضعته كرها كرها وكرها قراءة, avec aversion, avec répugnance. Donc on voit bien la femme pendant la période de grossesse à quel point elle éprouve de la difficulté à porter l'enfant qui se développe dans son ventre. Encore plus à la fin de cette grossesse-là. Puis vient l'accouchement, qui est encore beaucoup plus difficile que la grossesse en elle-même. Et heureusement pour elle, ça dure quelques heures ou quelques minutes. Ça ne dure pas 9 mois. Donc à travers l'accouchement, la femme, dans le verset justement, حملته كرها ووضعته كرها, elle l'a porté avec aversion et elle le pose, elle l'accouche avec aversion. طيب. Si on avait le temps, on aurait fait une parenthèse sur la péridurale. Mais j'ai peur de vous faire peur. Alors je la garde pour plus tard. Et puis l'enfant il naît. L'enfant il voit le jour. Et lorsqu'il naît, il ne voit pas, même s'il a des yeux. Il ne peut pas parler. Il n'a pas de dents. Il a un corps
dénué de muscles. Il ne peut pas tenir sur ses jambes. Il ne peut même pas rester assis. Pendant des mois et des mois, il reste allongé. Tout ce qu'il fait, c'est manger, pleurer, dormir. Pour le plus grand bonheur de ses parents. Surtout la nuit. Alors, il est incapable de faire quoi que ce soit. Totalement incapable. Petit à petit, ses sens se développent et il commence à être confronté lui aussi, malgré son jeune âge, à la difficulté. Et subhanallah, les salafs, ils disent al-kabad, quand ils précisent al-nawa', après avoir évoqué le jins, après avoir évoqué la nature de façon générale, ils font référence à des éléments précis. Ils disent que quand ses dents elles poussent, on a tous vu, pour ceux qui ont des enfants, ou des petits frères ou des petites sœurs en bas âge, que quand les bébés, leurs dents commencent à pousser, eh ben ça y va. Ça crie et ça pleure et ça n'arrive pas à dormir et ça a la fièvre et ça ne laisse pas les parents dormir. Enfin les parents, la mère, moi je veux dormir. Il faut bien qu'elle le mérite le 3 fois au moque. Taïb. Alors, l'enfant, ses dents elles poussent et il commence déjà à souffrir. Il ne dort pas, manque de sommeil, il est fatigué. Il pleure beaucoup, il boit le lait de sa mère, celui-là, il grandit, il commence à tenir assis, puis à réussir à marcher à 4 pattes, à ramper, puis à tenir debout, puis il apprend à marcher, et hop, il glisse, il tombe, il trébuche, il pleure, il se fait mal, il grandit jusqu'à devenir un homme. Et à ce moment-là, il est fait face à d'autres types de difficultés, d'autres types de fatigues, des fatigues morales. Il fait face à la pauvreté, ou à la maladie, ou à la mort, ou à la faim, ou j'en passe et d'autres. Jour après jour, l'humain, en suivant son chemin, de sa naissance jusqu'à sa mort, il passe d'une fatigue à une autre, il passe d'une difficulté à une autre. Allah Ta'ala, il l'éprouve, il le teste, pour voir s'il va patienter, ou montrer son mécontentement. Comme Allah dit dans le Coran, vous allez cumuler des étapes après les autres. Vous allez passer d'une étape après l'autre. L'être humain, toute sa vie, il se fatigue. Notamment quand il devient à son tour responsable d'une famille, il se marie. Après, il faut subvenir aux besoins de cette femme. Après, il a des enfants. Et il doit subvenir aux besoins de ses enfants. Donc toute sa vie, il est contraint, forcé, malgré lui, de se réveiller alors qu'il a encore envie de dormir, de se priver de manger alors qu'il a encore faim, de sortir alors qu'il aimerait rester chez lui. Puis il rentre le soir et il est fatigué. Alors il aimerait trouver le repos qu'il ne trouve pas à l'extérieur. C'est pour ça qu'Allah il lui a créé son épouse. Comme ça, il trouve près d'elle cette quiétude et ce repos. Comme Allah Ta'ala dit, min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha, pour que vous vous immobilisiez auprès d'elle. On va bouger à l'extérieur et à l'intérieur, on ne bouge plus. Normalement. Après, comme on dit, Allah ghalib. Ala kulli hal, tout ça jusqu'à la mort. Et la mort, avant de mourir, il y a al-ihtidar. C'est quoi l'ihtidar? C'est l'agonie. Cette période, ce passage dans lequel on rend l'âme à son créateur. Et comme il disait Ali radiyallahu anhu, la alfu darbatin bis-sayf ahwanu min sa'ati al-ihtidar. Il disait 1000 coups d'épée sont moins durs à supporter que l'agonie. Une fois je faisais un cours comme ça dans une mosquée, je parlais de l'agonie. Je disais, il est à l'agonie. Et à quelqu'un, il lève la main, il me dit, c'est où l'agonie?
Il croyait que c'était un pays, mesquin. L'agonie. Ah, t'as le droit à tout, wallah. Tout. Et ouais, muhim. Donc à ce moment-là, l'homme il souffre. L'homme il souffre. Et comme dans le hadith de Bara ibn Azib radiyallahu anhu, l'ange lorsqu'il retire la mort au mauvais, l'âme au mauvais au moment de la mort, yantazi'uha, il l'arrache. Parce que cette âme-là, tafraqu, elle s'éparpille, elle se disperse dans le corps. Elle refuse de sortir. Alors l'ange il la saisit et il l'arrache du corps. كما ينتزع الصفود من الصوف المبلول. Comme on arracherait un clou rouillé dans une pelote de laine mouillée. Elle arrache tous les fils. Elle s'accroche à tous les fils. Et quand tu l'enlèves, elle arrache tout. Elle refuse de sortir. Donc elle sort avec une douleur intense. Donc toute sa vie, on est confronté à la difficulté. Toute sa vie. Ça, c'est le premier avis. Le second avis, c'est que le kabad, ça fait référence à la droiture de sa silhouette. Au fait que l'être humain, Allah Ta'ala, il est créé de façon parfaite. Qu'il tienne sur ses deux jambes, debout, et que sa posture soit droite. Que sa posture soit droite. Comme Allah dit dans le Coran, Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Wa fi qira'a fa'addalak. Celui qui t'a créé, qui t'a parfait et qui t'a rendu droit. Droit physiquement. Après, on peut être aussi droit moralement, mais ça, c'est autre chose. Donc, l'être humain a été créé droit. Il tient sur ses jambes. Comme dans l'autre verset où Allah Ta'ala dit لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. La meilleure façon. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. La meilleure mesure, même si on rentrait dans les découvertes scientifiques récentes avec le fameux nombre d'or, si vous connaissez un peu, c'est un nombre qui permet d'établir les mesures dans les dessins et les plans, dans les constructions, pour que ça soit parfait, pour que la symétrie elle soit parfaite. Et ce nombre d'or, on le retrouve partout dans le corps humain, entre le nez et la lèvre, entre les deux lèvres, entre les oreilles et le nez, entre les phalanges, du plus haut doigt jusqu'à la base de la paume. Bref, regardez sur Internet. Hein, vous aimez bien regarder sur Internet. Ça. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala a créé l'être humain de façon parfaite. Moi, personnellement, j'aime pas ces parallèles scientifiques. Je les aime pas. Qu'on s'en serve pour convaincre des incrédules, soit. Mais quand on s'émerveille devant en tant que croyant, je vois pas le but, l'intérêt. On n'a pas besoin de ça. Allah Ta'ala a fait de notre communauté une communauté qui croit en l'invisible, qui n'a pas besoin de miracles. On n'a pas besoin de miracles. Quand Banu Israël ils ont demandé des miracles, Allah leur a donné. Est-ce que pour autant ils sont restés dans la foi? Non. Donc, ce qui fait la particularité du croyant, c'est sa foi en l'invisible. Même si on ne lui montre pas de choses extraordinaires, on n'en a pas besoin. Et malheureusement, les musulmans, moi je trouve aujourd'hui, perdent beaucoup de temps dans ces choses-là. Ce qu'ils appellent l'i'jaz al-ilmi. Dans le Coran, le i'jaz dont Allah parle, c'est un i'jaz balaghi. C'est pas un i'jaz ilmi. Vous savez, l'i'jaz, c'est le fait de rendre quelqu'un incapable. Je fais une chose et personne n'est capable de faire pareil. C'est comme là, je me lève, je cours et je fais un triple salto avant. Vous rigolez, subhanallah. أترونني أعجز عن ذلك أشكر ثقتكم بي. Donc je me lève, je dis qui est capable de faire ça, je cours et hop, je fais un triple salto avant. Et là tout le monde dit wow, mashallah, impossible on fait comme toi. Il rigole, allez. Il se dit quoi, si Shibani peut même pas faire une galipette, je vais faire un triple salto avant. Et voilà, هذا هو الإعجاز. C'est te rendre incapable de reproduire ce que j'ai fait. Et dans le Coran, Allah Ta'ala yu'jiz al-khala'iqa ajma'in, toutes les créatures, de ramener un Coran comme celui-ci. Qu'est-ce qui rend ce Coran exceptionnel? C'est dans sa composition.
dans ces versets, dans les mots, dans les phrases, dans les styles. C'est pas dans les secrets cachés scientifiques sur lesquels on peut ne pas être d'accord. Et aujourd'hui, il y a des gens qui font des conférences entières sur les vérités scientifiques dans le Coran. Et encore des fois, c'est tiré par les cheveux. Des fois, c'est vraiment tordre les textes. C'est pas ça qui est voulu. Apprends l'arabe, découvre l'arabe, et tu comprendras c'est quoi l'ijaz du Coran. Tu comprendras à quel point c'est pas la parole d'un être humain. Qu'aucun être humain il peut dire le millionième de ce Coran. Bref, nous n'avons pas besoin de ça. On est des croyants, on croit en l'invisible. Pas besoin de miracles, de pièces d'or qui tombent du ciel, ou bien de gens qui marchent sur l'eau, ou bien... Ça, c'était pour des gens dont la foi était faible, qui avaient besoin de signes pour croire. Amma al-mu'min al-qawi, celui qui a la foi forte, pas besoin de signes pour croire. Il croit. Donc, on a dit le kabad a de second sens, c'est la droiture dans la posture. Le fait que ta création soit parfaite. Et il y a une troisième parole, cette parole-là, elle est assez faible parce qu'elle n'a pas d'origine dans la langue arabe. Dans laquelle Ibn Zayd il nous dit, rahimahullah ta'ala, que le kabad, dans le sens du ciel, et ça signifierait à ce moment-là que l'insan c'est Adam seulement, et pas tous les êtres humains. Parce que ça voudrait dire quoi? Nous avons certes créé l'humain dans le ciel. Parce que Adam il a été créé au paradis. Mais cet avis-là, il est faible parce que, comme je vous l'ai dit, la langue arabe ne donne pas au mot ciel le nom kabad. D'autres, ils ont dit que le kabad, oui, ça fait référence à la difficulté, mais pas à n'importe quelle difficulté. Et que le kabad, c'était donc une difficulté propre à l'être humain en fonction de son état. S'il est croyant, ce sera une difficulté qui aura pour but de le purifier auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, d'élever ses degrés auprès d'Allah ta'ala, d'augmenter ses récompenses, d'expier ses péchés, pour qu'à la fin il rentre au paradis. C'est donc une difficulté derrière laquelle on veut le bien de l'humain. Et l'autre côté, c'est une difficulté propre à celui qui ne veut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui adore plus qu'un Dieu, celui qui adore plusieurs dieux. Quand les gens avant adoraient des statues, les polythéistes, ils avaient plusieurs divinités, et chacune avait sa législation qui lui était propre. Il y en avait une qui lui interdisait de manger tel type d'animal, l'autre qui lui interdisait de chasser tel jour de la semaine, l'autre qui lui interdisait d'épouser certaines femmes, l'autre qui lui interdisait, j'en passe et d'autres. Donc lui, en adorant plusieurs dieux, il se retrouvait à accumuler beaucoup plus de devoirs et d'interdictions. Donc il a fui l'adoration de l'unique et il s'est retrouvé asservi par plusieurs. Comme il dit Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, harabu min ar-riqi alladhi khuliqu lahu wa bulu bi riqi al-hawa wa ash-shaytani. Ils ont fui l'esclavage pour lequel ils ont été créés et ils furent éprouvés par l'esclavage de la passion et du shaitan. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, Alam a'had ilaykum ya bani Adam alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Ne vous ai-je pas pris votre engagement, ô fils d'Adam, de ne pas adorer le shaitan, car il est certes pour vous un ennemi manifeste. Donc ils l'ont adoré. Comme dans le hadith aussi de Tamim ibn Aus Ad-Dari radiyallahu anhu, qui vient se convertir à l'islam après avoir été chrétien. Il a entendu le verset où Allah Ta'ala dit ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam. Ils ont pris leurs prêtres et leurs rabbins comme Dieu en dehors d'Allah. Et là, c'est Adi ibn Hatim, c'est pas Tamim ibn Aus. Adi ibn Hatim, il dit Ya Rasulallah, on ne les adorait pas. Moi j'étais chrétien avant, on n'adorait pas nos prêtres. Pourquoi tu lui as répondu est-ce qu'ils vous rendaient interdit le permis et vous leur obéissiez? Il a répondu oui. Est-ce qu'ils vous rendaient permis l'interdit et vous leur obéissiez? Adi, il a répondu oui.
Alors il lui a dit fatilka ibadatukum iyyahu. Voici alors votre adoration envers eux. Et Allah dit dans le Coran fara'ayta man ittakhadha ilahahu hawah. As-tu vu celui qui a fait de ses passions sa divinité, qu'il adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc même celui qui vient te dire moi je suis athée, je ne crois en rien, j'adore ni statue, ni arbre, ni ciel, ni terre, ni soleil, ni lune, ni étoile, ni montagne, ni rien, on dira c'est faux. Tu adores ton hawa, tu adores ton shaitan, et ton shaitan il te fait faire des choses difficiles, mais tu ne te rends pas compte. Donc le mushrik, l'associataire, le polythéiste, le kafir, celui qui ne croit pas, le mécréant, le renégat, l'incrédule, eh bien, il se retrouve confronté à une difficulté supplémentaire, encore plus dure, parce qu'il a choisi d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez déjà vu les moines dans les monastères, que ce soit les chrétiens ou les autres. Prends les chrétiens, un moine. Ils ont une vie dure. Tu les vois, ils font vœu de célibat, ils ne se marient pas. Ils font vœu de silence, ils ne parlent pas. Ils ont beaucoup de prières dans la journée. Ils s'isolent, ils vivent tout seuls. Ils mettent des soutanes. Ils s'interdisent plein de choses. Vous avez déjà vu les moines, les bouddhistes, les hindouistes? Alors eux, c'est un autre stade. C'est un autre level. C'est beaucoup plus spécial. Alors il y en a un, il dit quoi? Je vais m'accrocher à un arbre pendant 30 ans. Il s'accroche à un arbre pendant 30 ans. Il y en a un, j'en ai vu une vidéo, il y a un bonhomme, il s'allonge par terre, et puis il tourne comme ça, en montant sur des centaines de kilomètres. Il a fait des centaines de kilomètres comme ça pour arriver en haut d'une montagne. Et après, il mange des olives. Ils font des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. Dans le baatil. Dans le baatil. C'est comme, pareil, les juifs, quand on regarde leur pratique religieuse aussi, elle est sévère, elle est stricte. Les vrais, hein, ceux qui pratiquent, hein, pas comme partout de toute façon. Que ce soit les musulmans, les juifs et les chrétiens, il y a toujours ceux qui prétendent l'être et ceux qui le sont. Donc moi, quand je parle des juifs, je parle de ceux qui vont à la synagogue, ceux qui appliquent vraiment leur religion. C'est strict, ne serait-ce qu'au niveau du kasher. Vous avez vu comment c'est difficile pour eux, hein, la consommation. Il faut qu'il y ait un rabbin qui cachérise, c'est pas que la viande, c'est tout. Hein. Même du chocolat, même du lait, tout. Donc il y a une difficulté énorme. Et Allah, il nous dit à nous dans le Coran, Wallahu yuridu bikum al-yusr, wa la yuridu bikum al-usr. Il veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Et pourtant, les gens, ils se plaignent. Les gens, ils se plaignent de cette religion malgré toutes les facilités qu'on y trouve. Ala kulli hal. Donc à ce moment-là, si on dit que cette difficulté-là, elle concerne celui qui a adoré autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il s'impose d'autres lois en dehors de celle d'Allah azza wa jal, il se restreint, il se contraint de faire certaines choses et d'en délaisser d'autres. Alors qu'Allah à la base ne lui a pas légiféré seul. Donc, il vit dans la difficulté. Il vit dans la fatigue. Une fatigue qui ne donnera pas suite à un repos. Alors que le croyant, lui, il se fatigue ici-bas aussi, na'am. Mais à travers cette fatigue, Allah il élève ses degrés, il le rapproche de lui, il lui pardonne ses péchés et il le fait rentrer au paradis. Comme il disait Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, la rahata lil mu'mini duna liqa'illah. Il n'y a pas de repos pour le croyant avant de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, na'am, là-bas, il y aura le repos, le fameux repos éternel dont on entend souvent parler. Laqad khalaqna al-insana fi kabad. Est-ce que ça fait référence aux humains en général? Est-ce que ça fait référence aux mécréants seulement? Ou, comme on a dit tout à l'heure, est-ce que ça fait référence à une personne? Une personne qu'on appelle Abu al-Ashaddayn al-Jumahi. C'est un Qurashi qui était connu pour avoir une force herculéenne.
C'était une force de la nature. Personne n'arrivait à le battre. Et lui, il était riche. Il avait beaucoup d'argent. Et vous savez, les Arabes avant l'islam, كانوا ينشدون على أنفسهم الأشعار مدحا وذما. Les Arabes avant l'islam, donc ils déclamaient des vers de poésie les uns sur les autres, soit pour les flatter, soit pour les critiquer. Et on se servait de leur manaqib, de leur qualité, pour les flatter. Et parmi les qualités chez les Arabes, c'était d'avoir beaucoup d'argent et de le gaspiller sans réfléchir. Et c'est un peu resté ça aujourd'hui. Aujourd'hui, le riche, il se vante auprès des autres en dilapidant son argent pour rien. Il y a même aujourd'hui chez les jeunes une façon de faire qu'ils ont pris des clips de rap américains. Là, t'as un rappeur, il a une lasse de billets dans la main et puis il fait comme ça. Hein, il distribue les billets, il les jette comme ça. Et nous, on avait vu avant une époque des artistes, sans citer son nom, qui allumait un cigare avec un billet de 500 francs. Vous me faites peur là, on dirait. Il prenait le billet de 500 francs, il l'allume, et avec, il a un briquet, il allume le billet pour allumer son cigare. Il allume ton cigare directement. Il allume son billet avec Dak, et après, avec son billet, il allume son cigare. J'ai tellement d'argent, moi, que je le brûle. Et après, les gens disent, oh, il est trop fort. Donc ça, c'est resté chez les gens qui n'ont pas d'aql. Et Hada al-Rajul, Abu Lashaddain al-Jumahi, il faisait ça. Il avait beaucoup d'argent, il se vantait de le dilapider à tort et à travers. Et quand on regarde le siyaq de la surah et la continuité des versets, on a tendance à pencher vers cet avis-là. Même si min nahiyati l'istidlal, c'est daif. D'un point de vue d'argumentation, c'est faible. Une histoire qui relate ce fait-là, fiha nadar min jihati as-sihha. Elle a à revoir au niveau de l'authenticité. Cependant, quand on fait un parallèle entre les versets de Surat al-Balad et ce personnage-là et son histoire, alors là, ça nous parle plus que si on avait pris d'autres avis. Aussi, on a dit au départ qu'Allah Ta'ala a juré sur la ville de la Mecque, sur le géniteur et ce qu'il a engendré. On avait évoqué différents avis, on avait sélectionné parmi ces avis-là le fait que ce soit Ibrahim alayhi salam et sa descendance. Parce que dans sa descendance par Ismaïl alayhi salam, on a Quraysh. Et donc Quraysh, qui sont les habitants de la Mecque, sont concernés directement par ce géniteur-là, qui est Ibrahim alayhi salam. Notamment quand Allah dit dans le Coran, Millata abikum Ibrahim, la religion de votre père, Ibrahim. Donc Allah il jure, subhanahu wa ta'ala. Et quand on jure, il faut qu'il y ait une réponse au serment. C'est comme quand tu vois ton enfant en train de faire le métier, tu dis Wallahi. Et lui, il sait que la réponse c'est tu vas avoir des problèmes. Donc quand tu jures, il y a une réponse qui suit le serment. Donc la réponse du serment ici, c'est laqad khalaqna al-insana fi kabad. Nous avons certes créé l'humain, ou celui qui ne croit pas, ou Abu al-Ashaddaini al-Jumahi, fi kabad, dans la difficulté. Il vit dans la difficulté, il est créé dedans. Il est toujours dedans. Pas créé à partir d'eux. Il y a une différence quand Allah Ta'ala dit laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin, mathalan. Min tin. Quand Allah dit qu'on a créé l'être humain de glaise, d'argile, avec mine. Et ici, il dit mine kabad. Non, c'est pas mine, c'est fi. Fi, putain, je dis mine, vous ne me dites pas, subhanallah. Aïna antum. Fi kabad. Fi. Et fi, on a tout fi de dharfiyya. Ça indique la circonstance. C'est-à-dire qu'il est dedans. Il est tout le temps dedans. Comme on avait vu avec qawluhu ta'ala, balil ladhina kafaru fi takdhib. Ils sont tout le temps dans le dédain. Le dédain. Le déni. Barakallahu fik. Al-muhim, dans le déni.
fait de ne jamais croire, de toujours renier. Ça y est. Et donc fi, ça indique la circonstance. Il est toujours dans la difficulté, dans la fatigue. C'est donc la réponse du serment. Allah jure sur la Mecque, sur le géniteur et ce qu'il a engendré, que l'être humain est créé dans la difficulté. بعدها يقول سبحانه وتعالى أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب الفاعل ضمير مستتر وجوازا تقديره هو يعود إلى الإنسان أي أيحسب هذا الإنسان أن لن يقدر عليه أحد والحسبان المراد هو الظن وهذا يدل على أن الإنسان في الآية السابقة لا يراد به كل إنسان بل يراد فيهم الكفار دون المسلمين لأن المسلم لا يحسب أن لن يقدر عليه أحد بل يتيقن أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير في كل شيء ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء أيحسب أن لن يقدر عليه أحد لأن هذا الإنسان لو قدر أنه أبو الأشدين الجمحي يرى لشدة بطشه وقوته ويرى لغلبته غيره أنه لا يقدر عليه أحد وعم برؤيته تلك حتى الخالق سبحانه وتعالى وكم من إنسان خدعته قوته وكم من إنسان خدعته ثروته وكم من إنسان خدعه ذكاؤه وعقله يرى أنه لما بلغ هذا المبلغ لا قدرة لأحد على إسقاطه أو ما أشبه ذلك نظيره قول قارون لما قال إنما أوتيته على علم عندي أو قوله تعالى في الأمم السابقة الكافرة فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وما أشبه ذلك وكذلك قوله تعالى في عاد لما قال سبحانه وتعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة وكذلك قوله تعالى في فرعون يا هامان ابن لي صرحا يا أيها الملأ هل ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى فهؤلاء المخدوعون خدعوا لما رزقهم الله تعالى من القوة والمال والبطش الشديد وما هي إلا لحظات وقد صاروا نسيا منسيا فمهما بلغت قوة الإنسان وقدرته وثروته وعقله وما أشبه ذلك فلن يعجز الله تبارك وتعالى وحتى في هذه الأزمان قد يقول قائل أننا نعيش في حقبة من التاريخ لم يسبق له مثيل أو لها مثيل وهذا غير صحيح قال الله تبارك وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد منهم قوة وأثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون واليوم وإن تقدم الإنسان في الاكتشافات التقنية وأخذ يصنع الطيارات والسيارات والباخرات والذبابات وأنواع الأسلحة التي ما كان الأولون يخطر على بالهم وجودها في زمان من الأزمان فهذا وإن وجد فليس على الله عز وجل بعزيز
أن يزيله. والله تبارك وتعالى أقوى الأقوياء وأعظم العظماء، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وإنما إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وقد أهلك الله عز وجل بعض الأمم بالماء، وبعضها بالريح، وبعضها بصيحة واحدة فإذا هم خامدون. أترى الصيحة ألها وقع بين الناس سوى الأذى الحاصل في الأذنين؟ الله تبارك وتعالى أهلك أمة بأسرها من أولهم إلى آخرهم عن بكرة آبائهم بصيحة واحدة. وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا وما كانوا سابقين، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليعجزه من شيء. إذن هذا الإنسان صاحبنا هذا أبو الأشدين الجمحي وهب الله له قوة عظيمة يغلب بها من يشاء من أمثاله ونظرائه وأقرانه، فغرته قوته وظن أنه لن يقدر عليه أحد، وأدخل في المعدود رب العالمين سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يقول أو أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. إذن لو أخذنا هذا المسلك واخترنا هذا القول من بين أقوال المفسرين، قلنا أن الفاعل عائد إلى نوع معين من الإنسان وهو أبو الأشدين الجمحي، حيث كان يرى أن لا قدرة لأحد على مغالبته، وهذا يتناسب مع السياق. Puis Allah Ta'ala dit: pense-t-il que personne n'a de pouvoir sur lui? Pense-t-il que personne n'a de pouvoir sur lui? Pense-t-il, le sujet ici, à qui revient-il? Donc dans les règles de grammaire arabe, lorsqu'on a un pronom, qu'il soit visible ou non, il est censé revenir à l'élément évoqué le plus proche avant. الضمير يعود إلى أقرب مذكور. Et المذكور الأقرب, l'élément le plus proche évoqué juste avant, c'est l'insan. Et on a vu que l'insan, il avait plusieurs sens possibles. Mais pour que ça corresponde à ce verset-là, il n'y en a que deux qui sont corrects. Celui, comme quoi l'être humain, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les êtres humains, que ce soit des croyants ou non, c'est ceux qui ne croient pas. Ceux qui refusent de croire qu'Allah Ta'ala il va les ressusciter pour les juger et les rétribuer soit au paradis soit en enfer. Ou le second avis, comme quoi celui qui est visé ici, c'est un individu particulier, une personne spécifique. Ce fameux Qurashi qui répond au nom de Abu al-Ashaddayn al-Jumahi. On a dit que c'était quelqu'un qui disposait, qui jouissait d'une force herculéenne, énorme, immense. Et en plus de ça, il était riche. Cette personne-là n'a jamais connu la défaite, n'a jamais connu la pauvreté. Et l'être humain, quand Allah lui fait atteindre un certain rang dans la perfection, ça a tendance à le trahir. Ça a tendance à le tromper. Il se fait avoir par cette force
qu'Allah lui a donné qui lui permet de battre les autres. Il se fait avoir par cette richesse qu'Allah lui a donnée qui lui permet d'être supérieur aux autres d'un point de vue financier. Il se fait avoir par cette intelligence avec laquelle aussi il dépasse les autres. Jusqu'à croire qu'il est le meilleur. Jusqu'à croire que personne n'arrive à sa cheville. Jusqu'à croire qu'il est au-dessus de tout le monde. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de regarder les gens qui sont en dessous de nous et pas au-dessus de nous. Parce qu'il arrive à un stade, l'être humain, où quand l'orgueil s'empare de son cœur, il ne se rend même plus compte qu'il y a d'autres personnes au-dessus de lui. Il a l'impression qu'il n'y a plus personne. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. Ne montre pas tes joues aux gens avec le bout de ton nez qui pointe vers le ciel, sans regarder en bas, comme si il n'y a que dans le ciel que tu pouvais trouver tes semblables. Là. Donc ne te fais pas tromper par ce stade que tu as atteint, que ce soit à travers ta richesse, ou à travers ta force, ou à travers ton intelligence. Et ça, Allah, il nous le rappelle dans le Coran à de nombreux passages, avec les communautés qui nous ont précédés. Lorsque les gens qui sont au premier étage, s'ils veulent bien parler doucement, barakallahu fikum. Comme dans le verset où Allah Ta'ala dit, en parlant de ces communautés qui sont venues avant, Allah nous demande à nous de voyager sur terre. Afalam yasiru fil ard. Ne vont-ils pas voyager sur terre? Afalam yasiru fil ard, tu vois? فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. Afin qu'ils voient, qu'ils examinent, qu'ils observent comment ont fini ceux qui les ont précédés. كانوا أكثر منهم. Ils étaient plus nombreux qu'eux. وأشد منهم قوة. Et plus forts qu'eux. وأثارا في الأرض. Et ils ont laissé plus de traces sur terre. Ils ont construit des cités extraordinaires, ils ont construit des tours, ils ont construit des pyramides, ils ont construit des choses extraordinaires. Et pourtant, tout ce qu'ils ont amassé, tout ce qu'ils ont réuni, ne leur a été d'aucun secours. C'est ce qu'a dit Qarun. Quand Allah il parle de sa richesse, et que les pieux et les croyants autour de lui disaient « La tafrahinna Allah la yuhibbul farihin » ne fais pas preuve de gloriole. Allah n'aime pas ceux qui sont ainsi. Et lui, il a dit quoi? Moi, tout ça là, je l'ai obtenu avec une science que j'ai à moi. Ala ilmin indi. Il n'a pas dit ala ilmi. Ala ilmin indi. Je l'ai obtenu par le biais d'une science que j'ai moi. C'est moi, je l'ai. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il était le seul à l'avoir, cette science-là. C'est pour ça que certains ulama, comme Al-Qurtubi, disent qu'il avait la science de l'alchimie. Il avait trouvé la formule pour transformer le plomb en or. C'est pour ça qu'il était riche, immensément riche. Et quand vous cherchez dans le tafsir, vous trouvez plein de choses extraordinaires. Mais ça, c'est quand on cherche dans le tafsir. Ala kulli hal, parce qu'il n'y a pas, c'est pas tout ce qu'on lit, on peut le dire. Ils ont demandé à Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma le tafsir d'un verset. Il a dit لو قلت لكم ما في هذه الآية لكفرتم. Alors on a dit si je vous disais ce qu'il y a dans ce verset, vous allez m'y croire. Pourquoi Alech? Parce que t'abuses là. Hein? Tu vas plus croire. Alors que c'est le sens du verset. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas douter. Et le doute ينافي الإيمان لا نل la foi إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Aucun doute dans leur foi. Donc des fois, si jamais tu es amené à parler aux gens, ne leur dis pas n'importe quoi. Même tu l'as lu noir sur blanc dans des livres avec des auteurs qui sont de confiance et certifiés et bons et tout ça, des fois les gens ne comprennent pas ce qu'on leur dit. D'où la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadithu nas hasaba uqulihim. Parler aux gens en fonction de leur raison.
de ce qu'ils comprennent. Ne leur donne pas des choses qui seront pour eux une fitna. Une fitna qui les poussera à ne pas croire en ce qu'Allah et son messager ils ont dit. Wal-iyadu billah. Abu Huraira radiyallahu anhu, il a dit qu'il avait 2 sacs remplis d'ilm. Un, il l'a donné, l'autre, il l'a gardé. On dit, pourquoi tu l'as gardé? Il a dit, parce que si je vous l'avais donné, la quti'a hada al-bul'um. Ben, on m'aurait coupé ça là. Les gens, ils m'auraient pris pour un fou. Et then, même toi, demain, tu lis un livre, ou bien tu écoutes un shir qui fait un dars, tu ne vas pas voir n'importe qui lui répéter ce que tu as entendu. Des fois, il y a dans certaines sciences, dans certaines sciences, une fitna pour ceux à qui tu la donnes. ومن ثم يقال طعام الكبار سم الصغار. La nourriture des grands est un poison pour les petits. طيب. Donc on revient à Qarun. إنما أوتيته على علم عندي. Pas Allah qui me l'a donné, c'est moi, je l'ai eu avec la science que j'ai. C'est ce que Ad aussi ont dit. Quand Allah Ta'ala a parlé d'eux et qu'il a dit فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. Ils ont fait preuve d'orgueil sur terre injustement et ils ont dit qui a plus de force que nous? Qui est plus fort que nous? Donc ils ont pensé qu'avec la force qu'ils avaient, personne ne pouvait les rivaliser, personne ne pouvait se concurrencer à eux. Pharaon aussi il a dit, lui il a atteint un stade supérieur encore. Il a dit aux gens, c'est moi votre Seigneur. Et il leur a interdit d'en prendre un autre que lui. Ana rabbukum al-a'la wa ma alimtu lakum min ilahin ghayri. Il a dit aussi Am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin. Ne suis-je pas meilleur que celui-ci qui n'est pas visible? En parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et then, dans l'humanité, dans l'histoire des hommes et des communautés, Allah il nous a informé de nombreuses fois qu'il y a toujours eu des gens qui ont été trompés par leur capacité. Il ne faut pas que parce que eux ont été trompés par leur capacité que nous aussi on doit être trompés par la leur. Allah il a interdit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La yaghurrannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad mata'un qalil. Ne sois pas trompé par le retournement des mécréants dans la ville. Tu les vois, ils sont supérieurs numériquement, tu les vois, c'est eux qui contrôlent, tu les vois, c'est eux qui ont le pouvoir. Alors toi tu veux te dire, subhanallah, c'est eux qui sont les plus forts. Là, eux, ils ont été trompés par cette force qu'ils ont. Ils ont été trompés par l'intelligence qu'ils ont. Ils ont été trompés par l'argent qu'ils ont, la richesse qu'ils ont. Ne sois pas trompé toi par ce qui les a trompés eux. Allah Ta'ala, il te la tête. Et regarde comment Allah il les a exterminés. Regarde comment Allah il les a fait disparaître. Avec des éléments, comme on les appelle aujourd'hui, naturels. Il y en a qui ont été noyés. Il y en a qui ont été emportés par le vent. Il y en a qui ont été avalés dans la terre. Il y en a qui ont succombé suite à un cri. Un cri. In kanat illa sayhatan wahidatan. Il ne suffit que d'un seul cri. Il n'a suffi que d'un seul cri pour les faire disparaître. Un cri. Allah il a envoyé Jibril alayhi salam, il a crié. Ils sont tous tombés foudroyés. C'est comme si dans la ville, il n'y a jamais personne qui avait habité. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ. C'est quoi khamidoun? C'est quand quelque chose brûle et que les cendres elles sèchent. على كل حال هذا يقول أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. Est-ce qu'il croit que personne n'a de pouvoir sur lui?
Et ne croyez pas que ce qu'on vit aujourd'hui comme avancée technologique, comme capacité, que ce soit militaire ou autre, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ne croyez pas que le fait que l'humain ait réussi à construire des fusées, des avions, des voitures, des bateaux, des sous-marins, des appareils technologiques dont on se sert tous les jours, ou cette puissance qu'il a réussi, ne serait-ce qu'avec cette fameuse théorie de la relativité, cette formule de la relativité à partir de laquelle on a fait des bombes nucléaires, des bombes qui font des ravages terribles. On n'a qu'à voir Hiroshima et Nagasaki et le nombre de victimes, l'impact, les dégâts que ça génère avec des neutrons qu'on jette les uns sur les autres. Ala kulli hal, toi tu es là, tu dis quoi, on arrive à un stade aujourd'hui où c'est fichu. Là, si Allah Ta'ala il a fait disparaître des communautés avant qui avaient des siècles, des civilisations, qui avaient une culture et qui avaient aussi une technologie. C'est comme aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ils ne savent pas comment les pyramides en Égypte elles ont été construites. Ils ont beau se retourner la tête dans tous les sens, avancer des théories, faire des schémas, des reproductions et tout ça, ça ne marche pas. Parce que si on reste sur le schéma classique d'un humain à peu près 1m70, 1m80, avec un certain poids, une certaine force, il aurait fallu des millions d'hommes, sur des milliers d'années pour faire une pyramide. Ils en ont trouvé plein dans le désert, plein. Et pas seulement en Égypte. Ils en ont même trouvé dans des montagnes, dans l'Himalaya, pas l'Himalaya, chez les Aztèques là-bas, chez les Incas en Amérique latine. Ils ont trouvé des pyramides dans des montagnes. Encore dans le désert, ça va, c'est plein. Dans des montagnes. Comment ils sont arrivés là-bas? Ils avaient des hélicoptères, ils avaient des grues, ils avaient des robots. Si on part sur la version classique, ils n'avaient rien de tout ça. Ils n'avaient même pas d'électricité. Comment ils ont fait alors? Comment ils ont fait? Quoi qu'il en soit, ça c'est la version officielle. Mais quand Allah Ta'ala dit, en parlant de ces communautés-là, فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ. Quand leurs prophètes sont venus à eux, parmi les choses qui les ont poussés à ne pas vouloir les suivre, c'est la science qu'ils disposaient. Ils avaient atteint un stade de science qui leur faisait croire qu'on est trop intelligent, on est trop cultivé pour se rabaisser à croire à des légendes comme ça. C'est comme Tawa'na fil blad. Vous n'avez pas remarqué? Quand ils sont petits, ils vont al jama', ils apprennent le Coran avec le fiqh, tout ça, ils vont avec leurs parents à la mosquée, ils sont bien, machallah. Ils arrivent à l'université, ça y est, monsieur Oulam Thaqaf, il est devenu cultivé. Après, tu crois vraiment dans ces trucs-là? On en connaît plein de comme ça. Moi, j'en ai vu, moi, dans mon entourage au pays. Ça y est, monsieur, il a une licence, une maîtrise, voire même un doctorat, ça y est, non, je crois plus. Ben non, attends, ça y est, on a compris, nous, ça c'est n'importe quoi. Ah, mashallah. C'est toi qui as du aql et c'est les gens qui n'en ont pas. Alors qu'Allah dit dans le Coran, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. Est-ce qu'on va croire en nous comme les stupides, ils croient? Vous êtes stupides, vous. C'est comme les darwinistes et tout ça, là. Pour eux, nous, on est des arriérés. Ils se moquent de nous. Ils nous appellent les créationnistes. Ça n'a rien à voir avec le moment dans la journée, dans l'école, où les enfants, ils s'amusent. Ils nous appellent les créationnistes. Parce qu'on croit en la création. On croit qu'Allah, il a créé les créatures. Ils sont entre eux dans un café, en train de boire des cafés comme ça. T'as vu, ils croient en Dieu. C'est n'importe quoi. Ils sont comme ça. Et ces gens-là, tu leur parles du carbone 14, tu leur parles des neutrons, des protons, il te fait des équations à 200 inconnus. Mais à la fin, c'est toi le stupide. Parce que tu crois. Et lui, monsieur, soi-disant,
Ils croient en la science. Alors que la science, vous savez, la science, c'est un moyen concret d'expliquer quelque chose de naturel. C'est un moyen concret d'expliquer quelque chose de naturel. C'est ça la science. Ça ne veut pas dire que ce que la science ne peut pas expliquer, que ça n'existe pas. C'est juste que ça sort du domaine du naturel. Pour aller dans quoi? Le surnaturel. Ça, c'est des paroles de scientifiques que je vous donne. Les vrais scientifiques, ils vont te dire ça. Quand on était au lycée, on avait des professeurs de sciences naturelles, de sciences physiques qui nous disaient quoi? On va expliquer le comment. Hein? On va expliquer le comment, pas le pourquoi, pas le comment. Alors ils t'expliquent dans le corps humain des choses exceptionnelles, extraordinaires. Après tu dis, mais monsieur, mais comment? Ah non, tu ne demandes pas comment. Nous on explique pourquoi on n'explique pas comment. Même eux, ils sont conscients que, comme Allah a dit, que cette science qu'on leur a donnée, c'est rien. C'est une goutte dans l'océan. Ils n'ont rien. Et même s'ils sont capables de répondre à beaucoup de questions, ils restent incapables de répondre à la plupart des questions. Donc, et si vous suivez un peu l'actualité scientifique, vous pouvez le faire, hein, sur Internet, il y a des chaînes sur YouTube scientifiques qui parlent de tout ça, vous vous rendrez compte que très souvent, les théories à la mode, elles sont réfutées l'année d'après. Darwin, ça fait longtemps que sa théorie, elle est réfutée. Mais comme elle nous arrange, on la garde. Celle-là, elle est bien, celle-là, on la garde. Mais les scientifiques eux-mêmes, ils ont rejeté cette théorie-là. La sélection naturelle. Moi, ne croyez pas que j'y connais quelque chose. Hein. Là, j'ai réuni tout ce que j'avais, je vous l'ai donné. Là, ça y est, j'ai plus rien. Al-Muhim, farihou bima indahum min al-ilm. Des fois, aujourd'hui, on voit l'état des musulmans. On voit que malheureusement, dans nos pays, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de richesse. Enfin, il y a des richesses, si, mais elles ne sont pas exploitées. Ou si elles le sont, elles ne sont pas par nous, alors qu'elles sont à nous, elles sont chez nous. C'est-à-dire, tu imagines, toi, il faut que quelqu'un il vienne chez nous pour exploiter la richesse, comme ça, nous, on lui achète. Regarde le tamam ou dhul. Si tu veux la définition d'humiliation, mais regarde comment ça marche. Dans nos pays, il y a tout ce que tu veux, du gaz, de l'uranium, du pétrole. Regarde comment c'est chez nous. Il n'y a même pas de briques pour faire des trottoirs. Il n'y a pas. Il y a une rue dans ma ville, ils ont mis 10 ans pour la goudronner. Elle ne fait même pas 100 mètres. C'est-à-dire 1 an, 10 mètres par an. Par contre, il faut construire des hôtels, des bars, des casinos, ils te les font en 2 semaines, les bars et les casinos. Al-Muhim. Donc, nous on est là, on se dit subhanallah, la Ummah a vu des moments difficiles. Et pendant ce temps, les kuffars ils sont bien, ils ont de beaux pays, ils ont la croissance, ils ont l'économie, ils ont la richesse, les gens ils tombent pas malades, il y a des hôpitaux, il y a de l'éducation. On est tenté de se dire jusqu'à quand? Et là on comprend le verset où Allah Ta'ala dit hatta am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum massathum al-ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqul ar-rasul walladhina amanu ma'ahu mata nasr. وقال l'autre verset حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. Donc il arrive un moment pour le croyant où il est face à ce qu'il se passe et où dans sa tête il se dit comment ça va changer, comment est-ce que ça pourrait être différent. Mais n'oublie pas qu'Allah Ta'ala malikul mulk, c'est le roi des rois. يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير إنه على كل شيء قدير. N'oubliez pas qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala c'est le roi des rois, c'est le roi de la royauté, du royaume ultime et suprême et absolu. Il donne le royaume à qui il veut et il le retire de qui il veut et il honore qui il veut et il humilie qui il veut. Qui il veut. Pharaon, du jour au lendemain, elle a disparu. Haman, Qaroun,
Tubba', tous les uns après les autres, malgré leur grandeur et malgré leur pouvoir et malgré leur richesse, ils ne sont devenus que des vagues souvenirs, des oubliettes. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد بلى يقدر عليه رب العالمين. Bien sûr, le Seigneur de l'univers, de la création entière, il a tous les pouvoirs sur lui. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. بعدها يقول سبحانه وتعالى يقول أهلكت مالا لبدا. هذا الرجل، هذا الإنسان، هذا القرشي الكافر الذي يلقب بأبي الأشدين الجمحي ما زلنا ننسب له القول والحسبان. يقول أيحسب أن لا يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا. أهلكت أي أنفقت وأتلفت. قلنا قبل قليل أن العرب كانت تفتخر بإتلاف مالها في الباطل، وكان ذلك الرجل يزعم أنه يجمع المال لأجل إنفاقه في الصد عن سبيل الله وفي عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أهلكت مالا لبدا. لبدا أي كثيرا. لبد على وزن فعل من تلبد إذا تجمع، ومنه قوله تعالى ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. لبدا، لبدا، تلبدا، تلبيد وتلبد، كل هذه الكلمات من أصل واحد وهو اللبد والتلبيد، ومعناه الكثير والتراكم بعضه على بعض. كادوا يكونون عليه لبدا. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى في تفسير الآية هكذا، على هذه الهيئة، يضع إصبع عليه أخرى عليه أخرى عليه أخرى عليه أخرى وهكذا، يعني الشياطين تتراكم فوق النبي صلى الله عليه وسلم تنظر إليه. ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وهنا يقول أهلكت مالا لبدا أي أنفقت وأتلفت مالا كثيرا في عداوة هذا الرجل الذي يزعم أن الله أرسله إلينا لنفرده بالعبادة. فبعد أن غرته قوته حتى ظن هذا المسكين أن الله لا يقدر عليه، أخذ يفتخر بهذا المال الكثير الذي ينفقه في الباطل لأجل الصد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هذا الظن إلا كذبا، وما هذا الظن إلا كذب، لا حقيقة له، لا حقيقة له. يقول أهلكت مالا لبدا. يقول وانتقل من الحسبان الذي هو في قرارة نفسه إلى القول باللسان، فالذي يعتقده لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يجترئ هذا الرجل على أن يتفوه بهذا الكلام، بل اقتصر على اعتقاده. أما هذا الكلام لما وجد فيه افتخارا لنفسه يقوله بملء فيه حتى يسمعه القاصي والداني. يقول أهلكت مالا لبدا. والله تعالى يقول لكفار قريش بصفة عامة في سورة الأنفال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لا تغرنك أموالهم، لا تغرنك قواتهم، لا تغرنك اكتشافاتهم، والله ليس هذا بشيء. لو أراد الله عز وجل أن يرد الجميع إلى ما كان عليه أجدادنا
من زراعة الأراضي بأيديهم وحصادها بأيديهم والصيد وما أشبه ذلك والله ليس ذلك على الله بعزيز. Puis, dans le verset suivant, Allah Ta'ala dit يقول أهلكت مالا لبدا. يقول, il dit. Dans le verset précédent, يحسب, il pense, il croit. Ça veut dire que dans le premier verset, il pense, il croit. Donc ça l'a gardé pour lui. Il ne l'a pas exprimé de façon à ce que les gens l'entendent. Mais par contre, la seconde, il a dit à voix haute. Pourquoi ? Parce qu'il y a en cela une flatterie personnelle. Il y trouve dans cela un moyen de se vanter auprès des autres. On a dit les Arabes se vantaient de dilapider leur fortune. Comme on l'a dit tout à l'heure avec les gens d'aujourd'hui. Hein ? C'est pareil. Il y a des choses qui ne changent pas. Vous n'avez pas remarqué, subhanallah, comment l'histoire elle se répète ? C'est comme, on parle du isbal par exemple. L'isbal, c'est le fait de laisser traîner les vêtements sous la cheville. Donc il y a de nombreux savants qui disent que le fait de laisser traîner les vêtements sous la cheville, c'est de l'orgueil en soi-même. Et chez les Arabes, c'était comme ça. Quand un Arabe il voulait faire preuve d'orgueil, hop, il laissait traîner ses vêtements par terre. Ils font quoi les Américains là ? Hein ? Les Américains, aujourd'hui même, beaucoup de Français ils font ça. Ils laissent traîner le pantalon. En dessous, on voit même leurs sous-vêtements. Puis ils marchent comme ça. On dirait, ils ont un problème, ils ont une hernie discale, on dirait, un problème de colonne vertébrale. Pourquoi ils font ça ? Ils marchent avec gloriole. La démarche. On dirait, pendant qu'il marche, il te regarde comme ça. Et il attend que tu vas se regarder le premier. Et puis son pantalon est tellement bas qu'il ne peut pas mettre ses mains dans ses poches. Tu as déjà vu un chercher quelque chose dans ses poches ? Le pantalon, c'est folklorique. Hein. Il doit faire de la gymnastique pour récupérer ses clés. Donc l'histoire elle se répète. Les Arabes ils laissaient traîner leurs vêtements par orgueil. Maintenant les Américains de l'autre côté de l'Atlantique ils font pareil. Avant ils dilapidaient leur argent pour se vanter auprès des autres. J'ai tellement d'argent que je ne sais pas quoi en faire. Je dépense pour rien. Et aujourd'hui ils font pareil. Ils remplissent des baignoires avec des billets verts et puis ils s'allongent dedans. Après ça c'est beaucoup du cinéma, on le sait. Mais il y en a chez qui c'est une réalité. On va pas parler de certaines personnes dans certains pays dont la plomberie est en or. Il va aux toilettes sur des toilettes en or. Oui. Regardez où on est arrivé. Donc, Hada, cette personne-là, elle est passée de la pensée interne, qu'elle garde pour elle, à la parole. Ça y est, elle s'exprime. Qu'est-ce qu'elle dit ? Ahlaktu. Ahlaka, ça veut dire plusieurs choses en arabe. Ça peut vouloir dire tuer, mourir. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ أي مات. Donc halaka ou ahlaka, mourir, tuer, et ça peut aussi vouloir dire dilapider, dépenser au maximum. D'ailleurs même aujourd'hui en arabe littéraire contemporain, quand on parle de consommation, on dit l'istihlak. Ils l'ont changé pour plus faire peur aux gens. Ils auraient dû le laisser comme c'était mieux. Pourquoi istihlak ? Ihlak. Ihlak. Pourquoi on appelle ça comme ça ? Parce que quand tu consommes l'électricité, bon aujourd'hui on va dire que c'est différent parce que c'est recyclé, l'eau elle est recyclée, mais avant cette énergie-là elle partait, elle ne revenait plus. Donc elle disparaissait. Ici, ahlaktu, ça veut dire quoi ? J'ai dépensé mon argent de façon à ce qu'il ne revient plus. Il disparaît, part, khalas. C'est pas comme si maintenant je vais acheter une voiture, je vais acheter un chameau, je vais acheter un cheval, je vais m'en servir un certain temps, il a une certaine valeur, puis après je vais le revendre et je vais récupérer de l'argent. C'est un investissement, ça c'est pas
une consommation. Parce que je vais récupérer une certaine somme. Je vais récupérer un profit. Amma la consommation, tu ne récupères rien, ça part. Quand tu achètes du pain tous les jours, parce qu'il n'y en a plus. Tu dois aller en racheter tous les jours, tout le temps. Mon argent, le mal. On a dit que le mal, on traduit ça par l'argent, même si c'est plus général que l'argent. Les biens. C'est tout ce que l'humain il possède. Et on a appelé ça mal, parce que l'être humain il est attiré par tout ça. Et il penche vers tout ça. Et c'est pas tout ce qui brille qui est en or, mais nous on est attiré par ça. Et si on n'arrive pas à voir ces biens-là, alors on est attiré par ceux qui les ont. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. C'est comme ça. On constate que les gens tendent vers celui qui a beaucoup d'argent. Quant à celui qui n'en a pas, eh ben les gens lui tournent le dos. Il aime l'argent. Il l'aime pour lui. Quand on n'arrive pas à l'avoir, alors il cherche à être proche de ceux qui en ont. Parce qu'ils espèrent, ils souhaitent gratter un peu cet argent que eux ils ont et que eux n'ont pas réussi à avoir. إذن هذا الرجل أبو الأشدين الجمحي il va devant tout le monde, il dit quoi? أهلكت مالا لبدا. Lubada, ça veut dire beaucoup, énormément. Et ce mot-là en arabe, labbada, ou talabbada, ça veut dire cumuler, amasser. Comme dans le verset où Allah Ta'ala dit dans Surat al-Jinn, وَلَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. Libada, lubada. Tu as remarqué que les deux mots se ressemblent. Un lam, un ba, un dal. Sauf que le tashkil il est différent. Les voyelles sont disposées différemment. Et en fait, ça fait référence au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a lu le Coran, lorsque les djinns l'ont entendu lire le Coran et qu'ils se sont rapprochés de lui. Ils se sont agglutinés autour de lui jusqu'à former presque une tour. Sufyan al-Thawri, quand il explique le verset, il donne un moyen de comprendre comment ils étaient au-dessus de lui, les djinns. Donc il met un doigt ici, un doigt là, le doigt après ici, le doigt comme ça, et il ne cessait de monter. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. Comme c'est dans le Coran. Les djinns, ils sont passés, après que le prophète soit revenu de Taïf, il s'est arrêté, il lisait le Coran, les djinns sont passés, l'ont entendu, se sont approchés de lui. Et le prophète il récitait sallallahu alayhi wa sallam, et les anges ils s'approchaient, et comme il n'y avait plus de place et qu'ils voulaient tous être le plus proche de lui, plutôt que de se mettre les uns derrière les autres comme c'est le cas aujourd'hui, avec vous, eh ben, ils montaient les uns sur les autres, ils se cumulaient les uns sur les autres. Donc, l'ibada, c'est dans ce sens-là. Dire on cumule, on amasse l'argent. Comme si on pouvait construire avec une tour, une échelle avec laquelle on pouvait monter dans les hauteurs. يقول أهلكت مال اللبدا. Il dit, j'ai dilapidé une fortune immense. Taïb, dans quoi? Dans quoi est-ce qu'il a dilapidé cette fortune-là? Les Mufassiroun, ils disent, cette personne-là prétendait cumuler l'argent, l'amasser, l'économiser pour pouvoir la dépenser contre la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout faire pour empêcher le prophète d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. S'il faut payer des femmes pour distraire les gens qui l'écoutent, il le fera. S'il faut acheter du vin pour attirer les gens qui l'écoutent, il le fera. S'il faut acheter des armes pour ceux qui veulent les combattre, il le fera. Il n'y a pas un moyen, il n'y a pas un chemin dans lequel on peut laisser un obstacle qui empêchera cette da'wa d'avancer sans qu'il n'y ait investi de l'argent. Et pas qu'un peu. Comme Allah dit dans le Coran, Inna alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Ceux qui ont mécru dépensent leur argent afin de se poster en obstacle dans le sentier d'Allah. فَسَيُنْفِقُونَهَا. Ils vont le dépenser. ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً. Puis ensuite cet argent dépensé sera pour eux une source de regret. ثُمَّ يُغْلَبُونَ. Et ensuite après cela ils seront battus. Malgré tout l'argent qu'ils ont investi, ils n'obtiendront pas la victoire.
Et à la fin, وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ. Et à la fin, ils seront tous rassemblés en enfer. Et je pense, subhanallah, vous savez, comme en tant qu'imam, on nous demande souvent d'inciter et d'encourager les gens à donner leur argent fi sabilillah. Alors des fois, je suis à la maison comme ça et je réfléchis sur des moyens de toucher les gens, de leur parler, de les motiver à donner. Et je tombe sur des versets de ce genre-là. Subhanallah. Inna alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Normalement, je viens, je dis le verset et je pars. Ça suffit. C'est quoi le mafhoum de ce verset? Il y a le mantouk, c'est quoi? Donc ce qui est dit, le caractère explicite du verset, c'est que les créants, ils dépensent leur argent pour que l'islam il n'avance pas. Donc l'inverse, ça devrait être quoi? Ça devrait être quoi, Ibrahim? Ils dépensent l'argent pour que... Hein? J'ai oublié la fin de... Regarde, le verset, il nous dit que les mécréants, ils dépensent ce qu'ils possèdent comme argent pour que l'islam il n'avance pas, pour que la da'wa n'avance pas. Qu'est-ce qu'on doit comprendre, nous, les croyants? Ils dépensent l'argent pour que l'islam avance. Barakallahu fik. On doit comprendre, nous, que si les koufars ils dépensent leur argent pour que l'islam il n'avance pas, et bien, nous, les musulmans, on doit dépenser notre argent pour que l'islam il avance. Et quand on voit comment c'est difficile de ramasser de l'argent pour construire une mosquée ou autre, on dit, bah dis donc, on est loin du compte. Et les versets sont nombreux dans le Coran. Pour celui qui réfléchit, pour celui qui cherche sa place dans ce Coran, qui cherche sa place dans ce verset, parce que le Coran il te parle, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il faut que tu réagisses à ce qu'il te dit. Comment tu peux réagir si tu ne te vois pas dans ce qu'il dit? Même si le verset ne parle pas des croyants, eh ben tu dois quand même trouver ta place dedans. S'il te dit que les koufars ils dépensent leur argent pour que l'islam il n'avance pas, pour qu'il y ait un stop, pour qu'il y ait un obstacle, pour que ça ne marche pas, alors tu dois comprendre quoi, toi? Que moi je dois dépenser le mien pour que l'islam il avance, pour que l'islam il continue, pour que les gens ils rentrent dans l'islam, pour qu'il y ait des mosquées, pour que les gens ils apprennent leur religion, pour que les gens ils apprennent à faire la prière, pour que les gens ils sont dans le droit chemin. C'est comme ça qu'on doit comprendre. C'est comme ça qu'on doit vivre avec le Coran. Le Coran il est interactif. Il y a de l'activité, de la réactivité qui doit engendrer de l'activité. Tu réagis au verset, puis tu agis conformément au sens du verset. C'est pas seulement de la lecture, c'est pas seulement de l'étude, c'est un mode d'emploi. Comme toi, quand tu achètes une machine, tu veux savoir comment elle fonctionne, tu regardes dans le mode d'emploi. Eh bien, le mode d'emploi du croyant, ben, c'est ça. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est elle qui te dit comment tu dois faire, comment tu dois agir, comment tu dois te lever le matin, comment tu dois te coucher le soir, comment tu dois manger, comment tu dois te marier, comment tu dois divorcer, comment tu dois avoir des enfants, comment tu dois tout faire. Pas seulement des versets qu'on apprend par cœur sans comprendre et qu'on récite dans la prière sans se concentrer dessus et puis après qu'on attend les occasions comme les mariages ou comme les morts pour les réciter. يقول أهلكت مالا لبدا. Des sommes immenses fil batil. Lui disait à Darrajul, il disait quoi? Il disait moi je vais faire tout mon possible pour être l'ennemi de Mohammed. Je vais faire tout mon possible pour pas laisser Mohammed appeler les gens à Allah. Tout. Mais à cette époque-là, il y avait des gens comme ça chez les koufars. Mais il y avait des musulmans qui étaient plus forts que ça encore. Il y avait des Abu Bakr qui sont venus, ils ont dit quoi? Ils ont ramé tout leur argent. Rasul lui a dit quoi? Ma tarakta li ahlik? Qala taraktu lahum Allah wa rasulah. Je leur ai laissé Allah et son messager. Et quand il a fallu acheter un puits pour les musulmans, Uthman il a acheté le puits. Et quand il a fallu équiper une armée, c'est Uthman qui a équipé l'armée. Quand il a fallu libérer Salman, ils se sont tous cotisés et ils l'ont libéré. Il y avait de l'autre côté des salihin, des vertueux, des arniya, des riches qui ont mis leur argent au service de cette religion. Et aujourd'hui, on a toujours des mécréants qui mettent leur argent au service de la contre-da'wa pour ne pas que les gens ils rentrent en islam, pour ne pas que les gens y croient, pour ne pas que les gens ils pensent que l'islam c'est bien. Mais est-ce qu'en face, dans cette communauté du milliard, on a des Abu Bakr, des Uthman, des Omar et des Ali? On a des gens qui veulent leur argent pour eux tout seuls. On a des gens qui veulent des maisons plus grandes, des voitures plus belles, des chaussures plus chères,
des téléphones plus technologiques les uns que les autres. هم أحدنا نفسي نفسي قبل الأوان. Le souci de l'un d'entre nous, aujourd'hui, c'est moi d'abord, aujourd'hui. Alors qu'on le dira tous le jour de la résurrection. Mais nous, on avance sur ce jour-là. On a oublié le sacrifice. On ne te demande pas de faire comme Abu Bakr radiyallahu anhu. Il réunit tout ce qu'il possède. Ou bien Abu Dahdah. T'sma' an Abu Dahdah. Quand il était là, quand Allah Ta'ala il révèle au prophète Man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Celui qui prête à Allah un bon prêt, Allah lui multipliera et il aura une récompense énorme. Abu Dahdah, ils ont trop prêté à Allah. Il dit oui, il te le rendra, fait le Jannah. Bouge pas. Il a couru, il avait une palmeraie, un jardin plein de palmiers, où il y avait sa femme et ses enfants qui étaient en train de s'amuser, en train de manger des dattes. Il leur a dit touchez plus à rien. Arrêtez, bougez plus. Les enfants qui mangent des dattes, je leur a fait cracher ce qu'ils avaient dans la bouche. C'est plus à toi, ça y est, c'est plus à toi. Allez, sortez. Qu'est-ce que tu as fait? C'est à qui? Il a dit je l'ai vendu. Mais tu l'as vendu à qui? Lillahi wa rasoulih. Et là, tu crois que ça va avec quoi? Ya waylah. Je crois, elle lui a dit, mais t'es fou, et nous, on va faire comment, on va vivre comment, tout ça? Elle lui a dit, Rabihta al-bay'. Rabihta al-bay'. T'as fait une bonne affaire. T'as fait la meilleure des affaires possibles. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. C'est qui? واحد يعرف؟ C'est Abu Suhaib al-Rumi. C'était même pas un arabe, lui. Il a vécu à Mecca jusqu'à ce qu'il se soit mélangé à eux et il est devenu un riche commerçant. Et quand il s'est converti à l'islam et qu'il a voulu quitter la Mecque pour rejoindre le prophète à Médine, ils l'ont attrapé et ils l'ont mis en prison. Ils ont dit quoi? T'as vécu chez nous, on t'a appris à faire de commerce, t'es devenu riche et t'es parti à ton argent chez le prophète, chez Mohammed, bon là tu vas rester ici. Il leur a dit quoi? Si je vous indique où j'ai caché mon trésor, vous me laissez partir? Ils ont dit d'accord. Allez à tel endroit, derrière tel arbre, derrière telle pierre, vous trouverez où j'ai caché mon argent. Ils sont partis, ils ont trouvé, ils l'ont laissé partir. Quand il arrive à Médine, Allah il a révélé le prophète. Il y a parmi les gens, il y en a qui vendent leur propre personne en recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rabih al-bay' ya Aba Yahya. Il est où Abu Yahya? Il est où Abu Dahdah? Il est où Uthman? Il est où Abu Bakr? Où ils sont leurs petits-enfants? Où ils sont leurs successeurs? Où ils sont ceux qui prétendent les suivre? Où ils sont? أينهم؟ نسأل الله عز وجل أن يحيي فينا أحفاد هؤلاء الأبرار وأن يبعث في قلوبنا محبة التقرب إلى الله تعالى بالتصدق في سبيله. اللهم اجعلنا من المتصدقين والمتصدقات. اللهم اجعلنا ممن يؤثرون محبتك على أموالهم يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.